السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے 40 دن۔ قسط نمبر 1۔ سونیا کی شادی اس کے ماں باپ کی پسند سے ہو رہی تھی۔ اس سے چھوٹی 4 بہنیں اور بھی تھیں۔ رشتہ آنے پہ والدین نے لڑکے کے خاندان کے بارے میں اچھی طرح جانچ پڑتال کی بجائے خدا کا شکر ادا کیا اور 1-2 ملاقاتوں کے بعد منگنی کر دی۔ لڑکے والوں نے منگنی کے بعد شادی کی رٹ لگا دی۔ بقول ان کے زمان ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا اور وہ جلد گھر میں بہو لانا چاہتے تھے۔ جہیز کے لیے بھی انہوں نے منع کر دیا تھا، اس لیے سونیا کے ماں باپ نے بنا کسی مزاحمت کے شادی کی تاریخ دے دی۔ وہ لوگ ویسے تو بہت اچھے تھے مگر سونیا کی ماں کچھ الجھی سی رہتی تھی، کیونکہ زمان کے ماں باپ کی شکلیں عام لوگوں سے تھوڑی مختلف تھیں۔ ان کی آنکھیں گہری زرد تھیں اور ناک ذرا سی لمبی، ہونٹ بے حد سرخ۔ یہی بات سونیا کی ماں کو عجیب لگتی تھی کہ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو اس نے آگے سے ڈانٹ دیا، کمال ہے بیگم، تمہاری سوچ کو سلام ہے۔ اب ہم اس لیے انہیں شادی سے انکار کر دیں کہ ان کی شکلیں تمہیں پسند نہیں؟ سونیا کی ماں نے شرمندگی سے کہا، یہ کب کہا کہ انکار کریں؟ میں تو بس ایسے ہی بات کر رہی تھی کہ ان کی شکلیں مختلف ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا، شکلیں بنانے والا تو خود اللہ کی ذات ہے، ہم کون ہوتے ہیں نقص نکالنے والے؟ شادی والے دن جو لوگ بارات کے ساتھ آئے ان کی شکلیں بھی زمان کے والدین سے مختلف نہیں تھیں۔ سب کے وہی زرد آنکھیں اور سرخ ہونٹ۔ ہاں مگر زمان کی شکل صورت کسی شہزادے سے کم نہیں تھی۔ آنکھیں نارمل تھیں لیکن ہونٹ اس کے بھی گہرے سرخ، جو اس کے گورے رنگ پہ بہت سوٹ کرتے تھے۔ وائٹ شیروانی میں وہ چاند سے اترا کوئی پری زاد لگ رہا تھا۔ سونیا بھی کچھ کم نہیں تھی، دونوں کی جوڑی بالکل پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ رخصتی کے وقت سونیا کو زمان کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ بٹھا کر اس کی ساس خود آگے بیٹھ گئیں اور سسر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ باقی باراتیوں کی گاڑیاں ان کے پیچھے تھیں۔ کار ایک گھر کے سامنے رکی تو سونیا کے ساتھ اس کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے اندر لے گئی۔ سونیا پر اشتیاق نظروں سے اپنا نیا گھر دیکھنے لگی جو بہت پیارا تھا، لیکن کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی، صرف اس کا کمرہ سجا ہوا تھا۔ زمان کی ماں نے اسے آرام کا کہا اور چلی گئی۔ کافی دیر گزر گئی، سونیا نے ٹائم دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، کھانا تک نہیں دیا، اور یہ زمان کہاں رہ گئی؟ اس نے سوچا اور بے چارگی سے لہنگا سمیٹتے ہوئے خود ہی اٹھ کر باہر آ گئی۔ شادی والے گھر میں مہمانوں کی چہل پہل کے بجائے گہرا سناٹا تھا۔ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھر میں گھومنے لگی اور بڑبڑانے لگی، کہاں چلے گئے سب؟ شادی والے گھر میں قبرستان جیسی خاموشی ہے۔ نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کیا؟ بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ کچن نظر آیا تو وہاں گھس گئی۔ ابھی وہ کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اسے کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے باہر دیکھا تو زمان کھڑا تھا۔ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ سونیا اسے دیکھ کر گھبرا گئی کیونکہ وہ پہلی دفعہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ شادی سے پہلے جب وہ گھر آیا تھا تو دونوں نے صرف ایک نظر دیکھا تھا ایک دوسرے کو۔ اس نے اپنی بے ترتیب سانسوں پہ قابو پاتے ہوئے کہا، وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، کھانا کسی نے دیا ہی نہیں تو خود لینے آ گئی۔ زمان نے معذرت کے انداز میں کہا، اوہ، ابھی تو کچھ ہوگا بھی نہیں گھر میں کھانے کے لیے، بازار بھی بند ہو چکا ہوگا۔ سونیا نے منہ بنا کر کہا، کوئی بات نہیں، صبح ہی کھا لوں گی۔ زمان نے پیار سے اسے دیکھ کر کہا، تم کمرے میں چلو، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ سونیا کمرے میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد دروازے پہ ہلکی سی دستک دینے کے بعد زمان سونیا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سونیا کو لگا وہ کوئی رومانٹک بات کرنے لگا ہے۔ اس نے شرما کر نگاہیں جھکا لی۔ زمان نے پریشانی سے کہا، ایک مسئلہ ہو گیا ہے سونیا، مجھے دفتر کے کام سے 40 دن کے لیے کل صبح دوسرے شہر جانا پڑ رہا ہے۔ ولیمہ کینسل کر دیا ہے، ہمارے والدین کو بھی انفارم کر دیا ہے، کیونکہ اگر میں نہ گیا تو جاب سے نکال دیا جاؤں گا۔ سونیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں زمان؟ کل تو ہمارا ولیمہ ہے، آپ اپنے باس کو بتائیں کہ آپ نہیں جا سکتے ابھی۔ زمان نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں یار، یہاں کوئی کسی کی مجبوری نہیں سمجھتا، مجھے ہر حال میں جانا ہوگا، بہت ضروری ہے، مجھے اپنی ذمہ داری نبھانی ہی ہے، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر نہیں بھی جاؤ گی میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہماری ابھی شادی ہوئی ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ سونیا اس کی مجبوری سمجھتے ہوئے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ زمان نے خوش ہو کر اس کا ماتھا چوما اور کہا، تھینکس فار انڈرسٹینڈنگ، تم اب پیکنگ کر کے ریسٹ کرو، ہمیں صبح 5 بجے نکلنا ہے، ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات وہیں جا کر کریں گے۔ اگلی صبح زمان نے اسے جا کر تیار ہونے کا کہا اور بتایا کہ ناشتہ بھی راستے میں ہی کرنا ہے۔ دونوں بیگ اٹھائے کمرے سے نکلے۔ زمان کو سیدھا گیٹ کی طرف جاتے دیکھ کر سونیا نے کہا، ارے امی ابو سے تو مل لیں،
रुमान ने जवाब दिया, वो लोग सो रहे होंगे, इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होगा। वैसे भी मैंने बता दिया था कि सुबह हम निकल जाएंगे। सोनिया को अजीब तो लगा मगर चुप रही। लंबे सफर के दौरान सोनिया की आंख लग गई और तब खुली जब गाड़ी एक घर के बड़े से गेट के सामने रुकी। रुमान ने उतर कर लॉक खोला तो सोनिया ने पूछा, ये किसका घर है रुमान? क्या आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? रुमान ने सामान गाड़ी से निकालते हुए कहा, जी हाँ, काफ़ी दफ़ा आया हूँ। सोनिया ने उसके पीछे चलते हुए पहला कदम जैसे ही घर के अंदर रखा, इसे कई लड़कियों की चीखती हुई आवाज़ें एक साथ ही सुनाई दी, रुक जाओ, अंदर मत जाओ वरना कभी वापस नहीं जा सकोगी। उसके कदम रुक गए। रुमान की आवाज़ ने लड़कियों की आवाज़ों का तसल्सल तोड़ा। क्या हुआ सोनिया, रुक क्यों गई? सोनिया को बाहर खड़ा देख कर रुमान उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया और इसे बताने लगा, तुम ये पुराना और वीरान घर देखकर डर गई हो शायद, लेकिन पूरी दुनिया में ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। बहुत सुकून है इस घर में। इस घर में अजीब सी वहशत थी। सहन में पुराने दरख्तों का एक झुंड और सामने बरामदा जिसमें 3 कमरे थे। रुमान लंच के बाद ऑफिस चला गया। सोनिया सामान सेट करके बाद में लेट गई। नींद गुनूदगी में इसने अजीब सा ख्वाब देखा। 6 दुल्हनें एक आदमी के इर्द गिर्द खड़ी आपस में झगड़ रही थी। सोनिया ने इस आदमी का चेहरा देखा तो वो रुमान था। सब इसे बाजू और कंधों से पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींच रही थी और बोल रही थी, ये मेरा शौहर है, नहीं ये मेरा शौहर है, तुम छोड़ो, ये मेरा दूल्हा है। सोनिया इन सब के बीच से रुमान को खींचने लगी और बोली, पीछे हटो तुम सब, ये मेरा शौहर है। सब ऊंची आवाजों में झगड़ने लगी और सोनिया की आंख खुल गई। शाम को जब रुमान आया तो इसने ख्वाब सुनाकर सोनिया से कहा, रुमान आप दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तुम भी ना सोनिया। सोनिया ने गुस्से से इसे घूरा तो वो इसका हाथ थाम कर इसे अपनी मोहब्बत और वफादारी का यकीन दिलाने लगा। सोनिया बाकी काम निपटा के आई तो रुमान सो चुका था। वो आईने के सामने खड़ी होकर बाल सुखाने लगी। अब वो भी सुहागन हो चुकी थी। इससे अपना रंग रूप मजीद निखरा महसूस हो रहा था। आईने में बरामदे वाली खुली खिड़की नजर आ रही थी। वहाँ एक लड़की खड़ी से घूर रही थी जिसके फीके से चेहरे पे लंबे लंबे कट लगे थे जैसे ब्लेड या चाकू से लगाए गए हों। सोनिया ने मुड़कर देखा, खिड़की में कोई नहीं था। उसने दोबारा आईने में देखा तो वो मौजूद थी। सोनिया ने गौर से देखा, ये इन्हीं लड़कियों में से एक थी जो दुल्हन बनी रुमान को अपना दूल्हा बोल रही। सोनिया ने चीखते हुए रुमान को दिखाया। रुमान ने लाइट्स ऑन करके देखा, बाहर कोई नहीं था। सोनिया को खौफजदा देखकर वो इसके बाल सहलाने लगा और वो पुरसुकून होकर सो गई। सुबह जब वो उठी तो रुमान इसके लिए नाश्ता बना रहा था। इससे अपनी किस्मत पर रक्स आया। नाश्ता करते हुए इसने देखा कि इसके बाजू पे 2 इंच लंबा कट लगा था जिसमें सुकून निकलकर खुश्क हो चुका था। रुमान की नजर इसके बाजू पर पड़ी तो वो तड़प कर रह गया। सोनी, ये क्या हुआ तुम्हें? सोनिया ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, पता नहीं कैसे लग गया, शायद मेरी चूड़ी टूट के लग गई हो। रुमान नाश्ता छोड़कर उठा और इसे डॉक्टर के पास चलने का कहा। इसकी फिक्रमंदी देख के सोनिया ने कहा, कुछ नहीं हुआ, जरा सा कट है, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा, आप प्लीज नाश्ता करें, ऑफिस में देर हो जाएगी। रुमान ने अच्छी तरह जख्म देखा, ज्यादा नहीं था। इसे कुछ तसल्ली हुई। इसके ऑफिस जाने के बाद सोनिया घर की सफाई करने लगी। इसने महसूस किया कि पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली हुई है। सोनिया ने किचन के सामान की लिस्ट बनाई और किसी स्टोर की तलाश में घर से निकल गई। रास्ते में एक औरत गली में खेलते हुए बच्चों में से अपने बच्चों को निकाल कर इसको डांटते हुए घर ले जा रही थी। सोनिया ने इससे पूछा, आंटी यहाँ नजदीक कोई दुकान है? इस औरत ने खुश मिजाजी का मुजाहरा करते हुए इसे नजदीकी स्टोर का रास्ता समझा दिया। पूछने लगी, लगता है तुम इस मोहल्ले में नई आई हो? सोनिया ने जवाब दिया, जी हम कल ही आए हैं। गली की नुक्कड़ पे ये जो काले गेट वाला मकान है वहाँ रहते हैं हम। आप किसी दिन आइएगा ना, मुझे बहुत खुशी होगी। इस औरत ने हैरत से सोनिया को सर से पैर तक देखा जैसे वो किसी और दुनिया की मखलूक हो। क्या तुम इस घर में रहती हो? सोनिया ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया तो वो औरत खौफजदा होकर अपने बच्चे को लेकर तेज तेज चलते हुए अपने घर घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सोनिया इसकी हरकत से परेशान हो गई। दुकान से वापसी आते हुए अजान होने लगी। आवाज से लग रहा था कि मस्जिद कहीं नजदीक है। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई आवाज आना बंद हो गई। उसे हैरत हुई। इसने दोबारा बाहर जाकर सुना, अजान जारी थी। शाम को रुमान आया तो सोनिया ने पूरे दिन की रुदात सुनाकर कहा, इस घर में जरूर कोई गड़बड़ है। रुमान ने इससे कहा, तुम घर से बाहर गई क्यों थी? पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ, जो सामान मंगवाना वो मुझे बता दिया करो। और इस घर में कोई मसला नहीं, बस पुराना है इसलिए पुरस्कार लगता है। एक तो मैं सारा दिन काम करके थका हुआ आया हूँ और तुम मेरी थकन उतारने के बजाय डरावनी कहानियाँ सुनाने बैठ गई हो। इस दिन के बाद सोनिया कभी घर से बाहर नहीं निकली। तन्हाई में घर के अंदर इसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता मगर वो वहम समझकर नजरअंदाज कर देती है। रुमान के ख्यालों में उलझी रहती।
जिसे पाकर इसे दुनिया जहान की सारी खुशियां मिल गई थी। हर गुजरते दिन के साथ उसके जिस्म पे छोटे छोटे कट्स की तादाद बढ़ रही थी। इसे अकेले में अपने वालिदैन और बहनों की भी याद आती। इसने एक दफ़ा ज़ुमान से फ़ोन पर बात करवाने का कहा तो ज़ुमान ने बताया कि इस इलाके में सिग्नल नहीं आते। वो ये सोचकर मुतमईन हो गई कि कुछ दिन की बात है, इधर इसके माँ बाप और बहनें इससे मिलने इसके घर गए जहाँ इसके सास ससुर रहते थे, मगर वहाँ ताला लगा हुआ था। उन्होंने आस पास के लोगों से पूछा तो पता चला कि वहाँ कोई नहीं रहता। इसके घर में 5 साल पहले एक फैमिली रहती थी, जिनके बैरून मुल्क शिफ्ट होने के बाद से ये घर खाली है। सोनिया के वालिदैन रिश्ता तय होने से पहले ज़ुमान को देखने इस घर में गए थे। ज़ुमान और इसके वालिद का नंबर भी बंद जा रहा था। वो लोग शदीद परेशानी के आलम में घर लौट गए।